1911년 운초 개연수 선생이 일제의 총칼을 피해 묘향산 단구람에서 환단고기를 발간한 지 100년의 시간이 지나 마침내 안경전의 환단고기 역주본이 세상에 나왔다. 안경전 역주자는 한민족과 인류의 위대한 미래가 시원을 바로잡아 근본으로 돌아간다는 원시 반본의 도를 통해서만 이루어질 수 있다는 신념으로 오로지 한민족과 인류의 시원 역사와 원형 문화를 밝히는 일에 평생을 바쳐왔다. 이번 역주본은 그런 열정의 완결판이다. 역사 경전이요 인류 원형 문화 성전인 환단고기의 실증적 연구만이 우리 골수까지 파고든 일제 식민사학의 해독을 치유하고 중국의 수천 년 역사 왜곡을 바로잡아 한국사의 국통을 바로 세울 수 있다는 일념으로 정진한 결과이다. 안경전 역주자는 국내외 문헌 탐색은 물론 동북아를 비롯 지구촌 곳곳의 역사 현장 답사와 자료 수집에 정성을 쏟았을 뿐만 아니라 지금도 발굴되는 유물과 자료를 놓치지 않고 환단고기가 드러내려 한 역사를 고스란히 고증했다. 그렇게 정성을 쏟은 지 30여 년. 마침내 환단고기를 알기 쉽게 번역하고 방대한 주해와 해제까지 붙여 강단사학계에 집요한 환단고기 위서론 시비의 종지부를 찍고 왜곡된 역사를 바로잡아 진정한 한민족 9,000년 역사의 국통과 인류 원형 문화의 정수를 밝혀냈다. Осененные благословением великого духа неба Тенгри горы Тяньшань. Важнейший перевалочный пункт, в котором на протяжении тысячелетий пересекались пути народов Востока и Запада Евразии, приносивших сюда свои печали и радости, а также разнообразные культурные традиции. Именно Казахстан стал перекрестком человеческих судеб и цивилизаций Востока и Запада, материнским лоном изначальной истории человечества и ее исконной культуры. Народы Кореи и Казахстана связывают поистине древние братские узы. И именно на этой священной земле, 80 лет тому назад принявших первых корейских переселенцев, мы сегодня заново открываем следы, оставленные нашими далекими предками. Многие наши соотечественники в период японского колониального господства были вынуждены отправиться в Манчжурию и Приморье, как для участия в движении за независимость, так и просто ради спасения собственных жизней. Мы никогда не забудем о страданиях и испытаниях, выпавших на их долю, а также о жизнях и жертвах, отданных ими в борьбе за возвращение своего утраченного Отечества. Однако трагические события современной истории привели к тому, что 170 тысяч корейских переселенцев Приморья так и не вернулись на родину, а были принудительно посажены в грузовые вагоны и отправлены на поселение за 6 тысяч километров от своей страны. Именно казахстанская земля впитала в себя мучительную тоску по родине и простые печали и радости корейской диаспоры, сумевшей выжить на чужбине, несмотря на холод и голод. В земле города Кызыл-Орда на юге Казахстана покоится тело одного корейского переселенца. Это никто иной, как легенда вооруженного движения сопротивления японским захватчикам, военачальник Хон Бомдо, народный герой, отдавший, как и военачальник О Дон Джин, свои личные средства на благое дело издания исторического труда Хвандан Коги, раскрывающего истинную картину изначальной истории корейского народа и всего человечества. Именно с такими людьми, превозмогшими все тяготы 80 лет слез и стенаний, мы сегодня переживаем радость новой встречи на этой, пропитанной скорбью, земле Казахстана.
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют. История и культура Казахстана и Кореи имеют общие корни, объединенные служением Господу Небес, культ Тенгри в Казахстане и культ Триединого Духа Самсина в Корее. Наименование столицы Казахстана – Астаны, и столицы Чосона Тангунов – Асадаль. Традиционная система государственного управления 3 шузов Казахстана и система 3 хан Чосона Тангунов. Казахское мировое дерево Байтерек и корейское священное дерево Синдансу. Как же связаны между собой все эти феномены? Что именно представляет из себя истинная, изначальная история и исконная культура не только Евразии, но и всего мирового сообщества? Поразительно то, что ответы на все эти вопросы и знания, открывающие нам глаза на истину, заключены в одной единственной книге, которая, преодолев века, дошла до нас сегодня. Уникальная историческая хроника, со всей очевидностью раскрывающая нам подлинную суть изначальной истории человечества и тайны исконной культуры Востока и Запада. Хвандан Коги, или древние записи о Хване и Тане. Хвандан Коги – это канонический труд по истории и культуре, составлявшийся на протяжении целой 1000 лет усилиями величайших ученых своего времени, начиная с высокочтимого преподобного монаха Ан Ханно, жившего в VII веке в государстве Силу, чей труд был продолжен Вондон Джуном или Амом и Помджаном в эпоху заката династии Корё, и заканчивая Ли Мэком, мыслителем из государства Чосон. В южной части Евразии, лежащей ныне в пределах обширного ареала хуншанской культуры, на территории Китая к северу от Великой Китайской стены, один за другим обнаруживаются деревянные сооружения и предметы, намного опережающие по своим датировкам от 9 до 4000 лет тому назад период возникновения 4 основных мировых цивилизаций. Они и есть сама цивилизация Хуншань. Поразительно то, что Хвандан Коги является единственным историческим источником, проливающим свет на истинный облик как хуншанской, так и 4 основных мировых цивилизаций, а также на события изначальной истории и исконной культуры всего человечества. По сообщениям Хвандан Коги, колыбелью и центром формирования мировой цивилизации явились высокогорные плато Тяньшаня и Памира, расположенные неподалеку от места нашей сегодняшней встречи, в самом центре Евразии. Именно здесь, 9000 лет назад, и было основано первое в истории человечества государство Хвангук. На закате эпохи Хвангука Хванун во главе отряда из 3000 человек отправился на восток, где в предгорьях горы Пэктусан заложил основы нового государства Педаль, ставшего историческим преемником Хвангука. В свою очередь на смену Педаля пришли государства Чосон Тангунов, Северное Пуйо и Когурё, история которых в наши дни увенчалась провозглашением Республики Корея. Обширные степи Центральной Евразии стали исторической ареной для многочисленных кочевых племен – скифов, хунну, тюрков и монголов, основавших здесь огромные империи и правивших ими. Кочевые народы посредством торговли и культурных контактов с окружающим миром проложили здесь великий торный путь всей мировой цивилизации – Шелковый путь. Начавшая свой подъем в самом сердце Евразии, исконная культура Хвангука, благодаря кочевым народам перевалив через горы и преодолев пустыни, подобно крыльям огромной бабочки, широко распростерлась как на восток, так и на запад континента. Шелковый путь стал рычагом, сдвинувшим с места процесс распространения влияния изначальной истории и исконной культуры Хвангука по всему миру в качестве универсальной протокультуры. Одним из величайших археологических открытий, совершенных в 20 веке, стала находка могилы человека, облаченного в золотые доспехи. Так в чем же заключается культурологический смысл этой находки, представляющей собой вершину искусства обработки золота в Казахстане? Согласно тексту Хвандан Коги, люди в эпоху Хвангука жили под именем народа Хван, в согласии с заповедями великого духа неба Тенгри, Самсина, в единстве с небом и землей, лелея в душе мечту о превращении в людей света – Хван.
Всемирное сообщество 21 века изнемогает под гнетом многочисленных нерешенных проблем и вопиющих страданий, ускользающих от всеобщего внимания в бешеном ритме современной жизни. Между тем, 7 миллиардов 500 миллионов человек современного человечества с нетерпением и волнением ожидают рождения новой эпохи и новой культуры. Наша сегодняшняя встреча призвана стать грандиозным событием в истории освобождения духов корейских переселенцев и борцов за независимость, упокоенных в этой земле, от горечи, обид и сожалений. И мы от всей души желаем вам сделать вместе с нами еще один важнейший шаг на пути к обретению единой для Востока и Запада универсальной культуры народа Хван, открывающей новую эпоху великого сияния Вселенной. Цивилизация казахов Евразии из столицы Чосона Тангунов, города Асадаль. 반갑습니다. 이곳 카자흐스탄에 살고 계시는 또 주변 이 중앙 유라시아에 몸담고 계시는 고려인 우리 한국인 동포 여러분과 카자흐스탄 형제 자매 여러분, 오늘 참으로 감사하고 고맙습니다. 우리는 지난 1937년 그 사건을 잊지 말아야 됩니다. 고려인은 그날 약 20만 명의 우리 동포들이 저 시베리아 동북쪽 하발로브스크 그 열차를 타고 6,000km 그 머나먼 장정의 길에 올라서 오는 도중에 차가운 가을 시베리아의 찬 기운에 굶주리면서 1만 명 내지 2만 명이 아사를 하고 병이 들어서 열차간 밖으로 우리들이 형제, 부모 시신을 내던졌습니다. 그리고 오늘 이 자리에 몸담고 있게 된 후로부터 이제 2세대, 3세대의 고려인이 탄생을 했습니다. 우리 모두가 진정한 고려인이 되는 것은 우리의 역사와 전통문화, 영성문화, 기도문화, 이것을 우리의 몸과 마음 속에 우리의 언어로 생활 속에서 지켜나갈 때 나는 자랑스러운 고려인이다. 우리가 진정 고려인이 될 때 이 땅에 몸담으면서 제2의 조국 카자흐스탄을 진정으로 사랑할 수 있습니다. 그렇지 않습니까? 최근에 이 역사학의 해석 방식과 이 서술 방법이 재미있게 바뀌고 있는데요. 지금 미주 지역에 있는 몇몇 대가들이 이제 역사를 우리가 해석하고 들여다보는 방식은 이 지구라고 하는 인류 공동체 그 삶의 전체 대세를 볼 줄 알아야 된다. 그걸 한마디로 빅 스토리다. 그것을 우리가 동방의 역사학으로 말하면은 다시 개벽. 이제 이 지구촌 인류는 우리가 살고 있는 대자연 이 우주는 개벽을 향해서 가고 있다. 정말로 우리가 이제까지 생각하지 못한 그 새로운 세상이 열리고 있다. 즉 하늘과 땅 그리고 우리가 살고 있는 이 지구 공동체 인류 문명이 새로운 문명 사회로 새로운 우주 질서로 들어서고 있다. 지난 19세기 후반 정확하게 말해서 1860년 4월 5일 날 바로 동학이 탄생하던 날 개벽 세계가 선언됐는데요.
그래서 이걸 간단히 얘기하면은 우리가 지금의 이 지구촌 역사학의 새로운 담론, 미국의 빌 게이츠라든지 이런 재단에서도 이걸 지원을 해서 이제 우리 인류가 진정으로 하나가 되기 위해서는 이 역사를 보는 방식, 역사를 해석하는 자세를 바꿔야 된다. 즉 모든 학문을 종합을 해서 이 지구 문명이 지금 어디에 와 있는가, 어디를 향해 가고 있는가, 오늘 우리는 지금 어디에 서 있는가, 이것이 동학과 참동학에서 나온 이 개벽, 이건 종교가 아니거든요. 이건 인류의 새로운 문화운동이고 진정한 지구촌 한가족 새 문화권에 대한 대도의 진리입니다. 그러나 동학에 대한 이 참동학 증산도 사상에 대해서는 실제 제대로 접근이 안 되고 있어요. 근본 주제, 이 개벽관이 많이 왜곡이 되어 있습니다. 연구가 실제 제대로 되고 있지 않습니다. 이 동학과 참동학 증산도 사상에서 정리된 이 빅 히스토리, 아주 쉬운 말로 거대 담론 역사학인데 우주 창조, 우주의 진화의 역사, 지구 탄생, 그리고 이 지구의 진화의 역사가 어떤 과정을 거쳐서 5만 년 전에 지금의 이 인류 문명의 조상들 호모 사피엔스 슬기슬기 인간이 나와서 여기까지 왔냐, 지금 우리는 어디에 와 있는가, 이게 바로 동학 참동학 사상에서 제기하는 개벽 사관입니다. 바로 이제 이 개벽인데 결론으로 얘기하면은 바로 이 우주에도 1년 4계절이 있다. 지구의 1년 4계절처럼 우주에도 봄, 여름과 가을, 겨울이 있다. 그런데 이번 지구의 인류는 봄, 여름, 선천세상을 이제 마무리 지으면서 우주의 가을철로 들어가고 있다. 여름철 말에서 가을 천지로 들어가는 개벽기다. 이건 전혀 종말론이 아니고 새로운 자연의 질서, 지구 환경에 전혀 다른 새로운 질서가 열린다. 지금 인류는 우주의 여름과 가을이 바뀌는 환절기에 살고 있다. 이것이 모든 종교에서 외치고 있는 종말론의 실상인 것입니다. 그래서 이 우주관을 근본으로 해서 역사의 근본 주제를 봐야 된다. 오늘 다 함께 동서 문명의 원형 사상, 시원 문화의 영혼이 아주 강렬하게 살아있는 유라시아의 중심 카자흐스탄에서 한국과 카자흐스탄과 한국의 공통된 그 문화의 원형 정신이 무엇인가를 살펴보면서 우리가 진정 하나가 될 수 있는, 나아가서는 동서 인류가 한 가족으로 다시 거듭날 수 있는 계기가 될 것을 소망하면서 서두의 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다. 결론은 역사 전쟁입니다. 문화의 뿌리를 찾아야 생존할 수 있는 역사 전쟁입니다. 인류 문명사의 질서, 나아가서는 우주 질서의 틀이 바뀌는 역사 전쟁입니다. 우리가 이 세상에 한 인간으로 몸을 받아 살면서 모든 변화의 근본은 무엇인가? 그것은 바로 대자연 그 중심에 살고 있는 우리 한 사람 한 사람 자신의 근본을 바로 세우는 일이다. 그것을 쉬운 말로 참나를, 즉 진화를 바로 세우는 삶, 그것이 우리 인간이 이 세상에 온 진정한 삶의 유일한 목적인 것입니다. 그럼 어떻게 우리가 이 바쁜 지금 21세기 첨단 문명의 경계에서 하루하루 숱한 그 경쟁, 또 자기 한계, 어려움이 있는데 참된 나를 바로 세울 수 있는가? 그 참된 나, 진화란 무엇을 말하는 것이냐? 그동안 이 동서 문화 현장에 다녀보면서 또 오늘 이곳에 올 때도 우리들 각자가
인간이란 무엇인가? 나는 왜 태어났으며 나의 진정한 삶의 참된 목적은 뭐냐? 그것을 우리가 지금 살고 있는 이 카자흐스탄과 조국 대한민국의 잃어버린 문화와 역사, 그 혼 속에서, 한마디로 원형 문화 역사 속에서 그것을 찾을 수 있다면 이것보다 더 신명나고 우리의 삶을 즐겁고 보람되게 하는 사건은 없을 것입니다. 즉 우리가 살고 있는 이 유라시아 심장부 카자흐스탄에는 인류의 원형 문화, 이 모든 주제가 녹아 있는데요. 오늘 그 핵심 주제 몇 가지를 다 함께 즐거운 마음으로 정리를 해보면서 바로 저것이 인간으로 태어난 나의 삶의 근본 주제며 진리의 근본 명제다 하는 것을 느끼는 계기가 될 것을 소망을 합니다. 카자흐스탄과 한국은 아주 문화적으로 너무도 가까운 나라예요. 문화 인연이 아마 동서 어느 나라보다도 가깝다고 할 수가 있다. 카자흐스탄 정부에서 단군 메달을 2,000개를 만들어서 찍었다 그러는데 조금 전에 그 메달을 보니까 단군 왕검의 초상화가 거기에 잘 새겨져 있고 역사를 잘 모르니까 이제 곰하고 호랭이 토템을 갖다 놨어요. 거기 위에는 이제 신비로운 아마 봉황새인지 새가 이렇게 나르고 있고 이 한국과 카자흐스탄의 그 문화의 심연 속에 우리가 같은 문화적 형제다, 한 가족이다 이렇게 외칠 수 있는 아주 흥미진진한 그런 내용을 한번 정리를 해보기로 하겠어요. 자, 중앙 유라시아 또는 저 천산과 아래 이 곤륜산 이쪽을 한번 쭉 답사를 해보면은 이 중앙 유라시아는 지구 문명이 탄생한 어머니 자궁이다, 또는 동서 문화가 끊임없이 쉬지 않고 교류를 하는 관문이다, 또는 동서의 문화, 종교, 정치, 사상, 의식주 생활 문화가 이곳에서 만나고 조화되고 융합되는 곳이다 이거예요. 자, 카자흐스탄의 문화 원류 정신을 아주 상징해서 볼 수 있는 수도 아스타나로 한번 가볼까요? 지금 이곳 이 나자레예프 대통령이 나는 점수를 1등을 주고 싶어 이 양반을. 문화를 아는 양반이야. 카자흐스탄의 시원 역사 문화를 아는 분이다면 동서 문화의 그 창세 문화 원형 정신이 지금 바이틀에게 그대로 이렇게 정리가 되어 있는데 한번 이걸 하늘에서 한번 잠깐 볼까요? 저건 우주의 태양, 생명의 알을 상징한다고 합니다. 하늘과 땅, 인간이 만나는 신단수, 디바인 트리, 신성한 나무를 상징합니다. 모든 동서고금의 인류의 소망, 우리들의 삶의 존재 목적, 모든 종교의 기도와 수행자들, 보통을 위해서 수십 년 동안 동굴에서 오지에서 수행을 하는데 그 목적이 뭐냐? 그것은 바로 이 우주의 태양, 우주의 광명, 우주의 빛이다. 자, 내부로 들어가 볼까요? 이제 여기에 문화 메시지가 표현 잘 되어 있습니다. 꼭대기에 가보면은 저 기둥이 3개가 있어요. 이렇게 기둥이 셋으로 이렇게 돼 있고 저 꼭대기 위를 보면은 저기 이제 이 나라 대통령의 그 문화 정신을 보는 것인데 자기의 손을 이렇게 판을 찍어 가지고 모든 우리 카자흐스탄 국민들은 나하고 마음을 맞추자, 교감을 하자 해서 누구든지 저기를 가면은 대통령 손하고 이렇게 하나가 되는 거야. 근데 바로 저 바탕이 뭐냐면은 정삼각형으로 돼 있어요. 이것이 오늘 인류의 창세 문화의 진리 영혼을 찾는 역사의 근본 정신을 보는 그 핵심 주제가 됩니다. 자, 그러면은 유목 문화를 상징하는 카자흐스탄의 그 모든 걸 상징해주는 또 다른 볼거리가 있어요. 바로 그것이 이 나라의 국장입니다. 자, 국장을 보면은
좌우에 유목문화의 중심 말이 있어요. 날개 달린 천마가 있다. 그리고 중심에 유목민들의 집, 이것은 어디에도 있는데 보면 삼수로 돼서 바이텔에게 그 새 신단수 기둥처럼 삼수로 해서 요것은 이제 우물정자다, 우리가 이제 이렇게도 해석을 하고 그러는데, 그리고 저 꼭대기에는 북극성을 상징하는 별 하나가 있습니다. 그리고 이 국기, 카자흐스탄의 국기 보면은 태양이 있고, 그리고 태양과 함께 사는 바로 이 태양새, 삼록이라고 하는 태양새, 이걸 보통 동방 원형 문화에서는 삼조고, 태양 속의 새다, 다리가 셋이다 해서 삼조고라고 합니다. 태양새, 태양새를 국기로 한다. 그래서 카자흐스탄에서는 우주광명, 우리들의 몸과 마음의 그 본성인, 이 우주의 본성인 광명을 문화 상징으로 갖다 놓고 있다. 이 피터 프랭코판이라는 이가 실크로드라고 하는 그 저서에서 16가지로 얘기를 하고 있는데, 이것은 지구 동서양의 제국이 탄생하는 길이다. 전쟁의 길이요, 천국의 길이요, 지옥의 길이요, 패망의 길이요, 위기로 가는 길, 초강대국으로 가는 길, 황금의 길. 그리고 자기 저서를 전부 이 실크로드 주제를 그렇게 잡고 있어요. 지구촌의 그 세 갈래 길, 북쪽에 초원길, 비단길, 실크로드 바닷길이 있는데, 여기 보면은 이 동서 문화의 교류, 그 중심지 공항 유라시아는 이곳을 지나는 그 새로운 역사의 문을 여는 강력한 유목민 제국의 지도자들에 의해서 역사가 뒤집어지는 거예요. 중앙 유라시아만큼 가장 강력한 역동적인 문명의 힘찬 전진, 그리고 새로운 창조와 파괴, 그 창조를 위한 파괴, 창조적 파괴를 위해서 새로운 역사 인물들, 다시 말해서 유목문화의 칸, 이 대칸들이 등장을 하는데, 그래서 제가 오늘 그 말씀 주제를 쉽고 우리들 생활 속에서 적극적으로 도움이 될 수 있는 그 주제는 뭐냐? 그것은 바로 이 지구촌 동서 역사가 안정기에 있다가 격동기에 들어가고 뒤집어지고 새로운 역사판이 열리는 것은 동서를 오고 간 유목문화의 칸, 이 대칸들의 그 탄생과 몰락에서 이루어지는데, 그것은 어떤 역사적인 그 칸, 대왕님이 갑자기 나타나서 새로운 문화로 가는 게 아니고, 영혼의 중심엔 누가 있냐? 바로 이 우주를 다스리는 신, 천신 탱그리가 있단 말이에요. 그래, 탱그리와 칸의 존재, 유라시아의 역사를 실제로 만든 그 중심적 인물, 그 한 사람 한 사람, 이 대칸의 탄생, 그 대칸의 유목문화 제국의 그 역사를 만들어 나간 동력원 탱그리는 어떤 존재를 말하는 것이냐? 그래서 칸과 이 탱그리의 그런 그 일체 관계, 그런 문화의 여러 가지 그 주요 내용을 한번 정리를 해볼까 합니다. 그래서 오늘 3대 주제로 정리를 해봤는데요. 중앙 유라시아 유목문화와 카자흐의 이 뿌리 시원 문화, 두 번째는 카자흐와 당분 조선의 아사달 문명, 세 번째는 유라시아 문명의 시원 문화 중심 주제인데요. 우리가 역사는 또 우리들의 개인이 한 사람 삶도 그 주어진 생존 환경의 소산이다. 그래서 이 유목문화는 우리가 대세를 이렇게 보면은 호주 시드니 대학에 있는 김현진 교수가 지구를 이렇게 동양과 서양으로 나누는 것은 삐뚤어진 이념적 환상이다. 지식인들이 또 우리가 잘못된 그 학교 문화 교육 제도에 의해서 동과서로 이렇게 나누어서 이분법적 사고를 한다 이거예요. 지금부터 약 6,000년 전에서 4,000년 전까지 이 대형 쿠르간,
이 고분 문화를 가지고 있는 사람들이 대거 유럽으로 들어갔다. 4,000년 전에는 전투 마차를 가진 사람들이 대거 유럽으로 이주해 들어가서 히타이트라든지 힉소스 이런 족속들이 그 문화 영향을 받아가지고서 아주 강력한 유목 문화를 만들었다. 불란서 왕궁박물관을 가보면은 7,000년 전에 이미 자기 조상을 모시는 신단을 가지고 불란서로 들어왔다는 거야. 내가 그것을 보고 깜짝 놀랐어요. 그러니까 이미 우리가 이 중동이라든지 지금 여기 인도 북부에 있는 이 유라시아 전체 7개의 스탄, 이 나라들의 역사 대부분 보면은 그 유목 문화의 공통적인 그런 역사 경험을 가지고 있다. 뭐 아프가니스탄하고 이제 파키스탄은 조금 다른 면도 있지만은, 그런데 이 동방의 한반도, 동방의 가장 끝자리에 있는 한국과 중앙 유라시아가 이미 오래전부터 고구려, 백제, 신라, 사실은 이전에 있었던 당군조선 그 이전부터도 이 동북아와 이 유라시아가 끊임없이 교류를 했다 이거예요. 비근한 이제 예를 들면 우리나라 고구려의 유명한 온달 장군이 있어요. 온달 장군. 이 온달 장군을 바보 장군이라고 하는데 그게 아니고, 토백이 고구려 사람이 아니고 그 아버지가 소그디아에서 온 왕족이다. 그 연구가 있어요. 그리고 이제 신라의 지금 뭐 괴령이라든지 또는 뭐 흥덕왕 그 왕릉 앞에 보면은 여기 소그디아 사람들의 얼굴 똑같이 생긴 그런 모습의 동상이 서 있거든. 그다음에 유명한 페르시아의 그 대서사시 후시나메를 보면은 그 800페이지 시 가운데 500페이지 이상이 신라 공주와 페르시아 왕자님의 결혼 이야기다 이거예요. 그러니까 얼마나 이 교류가 깊었던 거예요. 해상 왕국이 백제 얘기는 지금 뭐 묻혀가지고 있는 것이지만은 동서 문화 교류라는 것은 이미 12,000년 전에 빙하기가 물러간 이후로부터도 지금 이 순간까지 하루도 쉬지 않고 동서 문화가 이렇게 교류를 지속해 왔다. 자, 그러면은 이제 이 카자흐스탄의 그 정체성에 대해서 한번 정리를 해보면은, 카자흐스탄의 시원 역사, 제가 이제 처음 들었을 때 매우 큰 흥미를 이렇게 느꼈는데요. 카자흐스탄은 처음에 쌍둥이 세 아들에 의해서 탄생을 했다. 그래서 이제 보통 주수 연방제를 얘기를 하는데, 이게 실제로는 동방의 삼신문화, 이 탱거리는 즉 천신 하나님 탱거리는 모든 것을 삼수로 이 세계를 다스린다. 그래서 유목문화는 그 문화의 심장부에 뭐가 있냐면은 이 삼수 문화가 있어요. 동방에서는 우리 한국의 고대 그 문서진 환난국이라든지 다른 문서에 보면은 삼록이라고 하는 새처럼, 삼록이 아마 삼조고의 삼과 언어학적으로 보면 근원적인 문화 요소가 있을 것이다. 그래서 신은 단순한 탱거리가 아니고 삼탱거리다 이거예요. 삼탱거리, 삼신이다. 그래서 이 삼신을 유교나 또는 도교에서 노자장자 이런 곳에서는 상제님이다. 환단국에서 또는 한국의 그 시원 창세 역사에서는 삼신상제님이다. 탱거리의 원래 언어가 삼신이다. 그걸 이쪽 말로 허닝하면은 삼탱거리, 삼신상제님이다. 삼신상제님. 우리가 이 카자흐스탄 정부에서 이제 발표한 국가 족보나무를 보면은 아래 그 뿌리에 스키타해, 그 다음에 삭족, 그리고 훈족이 있고 그 위에 이제 거기서 쭉 지속이 된 여러 족속들이 있는데, 대략 뭐 약 한 20개 족속도 있고, 쌍둥이 세 아들에 의해서 탄생을 했다. 오늘날에는 지금 130개 민족들이 살고 있는데, 크게 보면은 이 스키타의 역할이 너무 크단 말이에요. 2800년 전에서 약 한 500년 정도 여기서 이제 직접 이 조상으로 살았는데, 스키타이는 뭐 그리스에서는 뭐 스키타다, 또 러시아 말로는 뭐 여기서 스키프라고 하고, 또 스쿠다 이란, 이거 활 쏘는 사람이거든. 우리가 영어에 보면은 그 쏜다는 언어가 여기서 나온 거거든. 그리고 우리로 말하면 동이족이라고 할 때 이렇게 활을 쏜다.
큰왈리자 동이하고 어머니 같다 이거예요. 지금 황금 인간의 문화에서 알지만 그 스키타이가 이 나라에 와서 주인 노릇을 할 때 왕처럼 4,000개 여기다 금방무늬를 해가지고 이제 입고 있는 모습. 아마 20세기의 인류 역사 고고학을 아주 가장 충격을 주고 영광의 도가니로 몰아넣은, 누구도 사실 아스타나 박물관이라든지 이쪽에 있는 알마티 박물관을 직접 가서 보면은 또 현장 발굴된 6개도 거기 박물관이 있거든요. 거기 가보면은 뭐 감탄을 하지 않을 수가 없어. 그 모습을 보면은 야, 3,000년 전에 금 가공술이 저 정도로 완벽했다. 이건 인류 문화의 그런 황금 문화에 대해서 우리가 옛 문화를 바라볼 때 얼마나 감동스러운가. 옛 문화를 결코 깔볼 수가 없는, 배워야 할 것이 너무도 많은. 그래서 우리가 이 스키타이와 싹은 현상적으로는 이 사람들이 동과 서에서 살고 다르지만은 뿌리는 같다. 스키타이를 동쪽에서는 싹 쏘는 색으로 불렀는데 판단구를 보면은 아주 흥미있는 얘기가 있어요. 이 흉노의 그 조상이 삭정이다 이런 말이 나오거든요. 그래서 이 스키타이 문화를 우리가 보면은 이 사람들이 이란 계열이고 서양 쪽 사람의 모습을 하고 있는데 문화 정신은 전부 이 동방 쪽 알타이 동방 동북아의 이런 문화 요소를 다 가지고 있다 이거야. 그래서 이 말 타고 뒤를 보면서 쏘는 이런 배사법, 뭐 이런 그 활을 쏘는 방식은 유목 문화에 이제 널리 보편화되어 있는 건데, 이것은 말을 탈 때 발거리가 없으면은 그걸 자유자재로 할 수가 없거든. 그래서 새로 만든 이 발거리, 저 등자를, 이 고구려 등자, 지금 이 선비하고 고구려가 AD 3, 4세기에 이렇게 만들어가지고 저기다 발을 걸고서 아주 강력한 고구려 기마무사 군단들이 그렇게 탄생을 하게 된 거다. 고구려 선비에서 이걸 제일 먼저 만들어냈다. 이거 우리나라 이제 강윤욱 박사가 이제 그 발표한 적도 있는데, 그런데 카자흐스탄의 그 전체 역사 이렇게 배경을 보면은 근본 틀은 이렇게 스키타이, 싹이라든지 흉노, 돌골, 몽골 이렇게 이제 대세로 구성이 되는데, 동쪽의 만주벌판에서 서쪽의 발트해까지 펼쳐진 장엄한 땅 유라시아. 그 중심에 인류 창세 역사서 환단고기가 전하는 첫나라 환국이 있었다. 환국을 구성한 12나라들 가운데 선비 등이 있었다. 그 후 수천 년의 세월이 흘러 동북방에서는 흉노, 월지, 동호와 돌궐, 몽골이 일어나고 서쪽 땅에선 게르만, 고트, 반달 등 무수한 부족들이 명렬했다. 우랄 산맥의 오른쪽으론 스키타이가, 흑해 북부에는 키메르가 일어나 역사를 이끌었고, 그 아래 서남쪽 아프리카에서 중동으로는 셈족, 베두인족이 초원과 모래밭을 터전 삼아 강인한 삶을 꾸렸다. 오늘 우리는 그 역사의 주인공들을 유목민족이라 부른다. 이들 유목민족은 혹독한 대자연의 시련과 쳐들어 오는 외적에 맞서 필요할 때면 부족과 부족이 한데 모여 대연합체를 이루었다. 그 중에서도 유라시아 동북방에서 불처럼 일어난 흉노, 돌궐, 몽골은 유목 제국을 이루어 동서 문명을 연결하고 서구 문명을 뒤흔들어 마침내 세계사의 흐름까지도 바꿔놓았다. 이들은 하늘 땅을 받들고 신성시하며 대자연과 하나 되었다. 절기마다 하늘의 제사를 올리는 천재 문화를 간직했고, 그들의 왕은 하늘의 아들 곧 천자로 불렸다. 이들 천자들은 제국의 넓은 강역을 셋으로 나누어 다스리는 동방의 삼신문화 전통을 유지했다. 9,000년 전 발원해 인류 정신사의 원뿌리이자 원형 문화가 된 환국, 그 종통을 계승하여 신시에 창업한 배달, 그 뒤를 이은 단군조선의 신교 문화가 현실에 드러난 것이었다. 흉노와 돌궐과 몽골, 이들이 아시아에서 유럽으로 대륙과 대륙을 넘나들며 반드시 거쳐야 했던 땅이 바로 중앙아시아다.
특히 그 중에서도 오늘의 카자흐스탄 지역은 당시 동서세계를 연결하는 문명의 교차로요 유라시아 문화 교류의 심장부였다. 카자흐스탄을 거쳐 대륙의 동서쪽을 바람처럼 내달리던 이들 3대 유목제국의 역사와 문화, 찬란한 시원정신의 진면목을 함께 탐험해 보자. 유목제국 흉노, 그 편회된 역사의 복원을 기대하며 서력전 4세기 아시아 대륙 북방에 등장한 이래 세력을 떨친 흉노는 중국의 고민거리였다. 진시황이 만리장성을 쌓은 이유도 흉노를 막기 위한 것이란다. 이후 진제국은 급격히 쇠약해져 2세 호해를 거쳐 3세 자영 때 멸망했다. 한을 건국한 유방도 흉노를 쳤다. 그러나 공략에 실패했다. 한의 제7대 무제 때도 흉노와 전쟁을 벌였으나 결국 복속시키지 못했다. 서양사에서도 흉노는 훈이란 이름으로 서력 370년경 흑해 북부에 등장했다. 이들이 볼가강 건너 동고트족, 서고트족을 공격하자 게르만족의 대이동이 일어났다. 이들이 로마로 몰려들고 이를 제어하지 못한 서로마 제국이 476년 무너졌다. 이후에도 훈족은 유럽 곳곳에 쳐들어가 유럽 일대 약 50개 족속을 지배했다. 중국을 압박하고 유럽을 공포에 몰아넣은 흉노는 동서양 문명사에서 파괴와 약탈에 가공할 야만족으로 묘사되어 왔다. 그것은 과연 정당한 것일까? 흉노는 2500년 전부터 1세기 말까지 중앙아시아 초원과 중국의 만리장성 일대를 중심으로 활약한 유목 기마 민족이다. 그 선조는 3000년 전 주나라 때 중국 북변을 위협한 허윤 또는 훈육 족속으로 추정된다. 흉노는 한나라 초기 묵특 손우 때인 서기 전 209년 아시아 대륙 북방에 유목 대제국을 세웠다. 그러나 서력 전 1세기 중반 내분으로 둘로 분열됐다. 호한야 선우가 이끄는 동흉노는 한나라와 동맹을 맺고 중국 북쪽에 머물렀다. 한나라와 타협을 거부한 질지 선우가 이끄는 서흉노는 중앙아시아로 이주하였다. 한 세기 뒤 동흉노는 다시 남북흉노로 분열되었다. 남흉노는 고비 사막에서 남쪽으로 내려와 한나라의 번병, 수비병이 되었고 북흉노는 몽골 초원을 지배하였다. 북흉노는 한나라와 남흉노 연합 세력의 공격과 자연 환경 악화로 1세기 말 몽골 초원을 포기하고 서쪽 중앙아시아로 이주하였다. 그리고 다시 몽골 초원의 새로운 패자인 선비족에 밀려 2세기 중반 더 서쪽으로 옮겨 오늘날 카자흐스탄 초원으로 들어갔다. 이들 북흉노가 나중에 훈이란 이름으로 결국 서로마 제국으로 나아가 서로마사를 문닫게 한 것이다. 흉노는 자신들의 지도자를 탱리고도 선우라 불렀다. 하늘을 뜻하는 흉노어 탱그리와 아들이란 뜻의 고도를 합쳐 하늘의 아들이라 부른 것이다. 선우들이 한나라 황제에게 보내는 문서에는 늘 자신을 하늘이 세운 흉노 대선우 혹은 천지가 낳고 1월이 세운 흉노 대선우라고 적고 있다. 선우 천감, 말 그대로 선우는 하늘의 탱그리 신이 내려보낸 아들, 곧 유라시아 초원의 대칸이요 천자였던 것이다. 흉노의 이러한 문화적 자신감은 하늘과 땅에 제사 지내고 날마다 해와 달을 경배했으며 조상을 숭배하고 천지신명들을 신앙했던 신교 문화에 그 뿌리를 두고 있었다. 선우는 부족을 이끌어 해마다 3차례 천제를 거행했다. 정월엔 부족장들이 모여 제사 지내고 한 해 살림을 짰다. 5월엔 용성에 모여 용성대제를, 말이 살찌는 10월엔 가을철 추수를 감사하는 천제를 올렸다. 흉노인들은 사람 모양의 금상을 모시고 천제를 올렸다. 이 같은 제천금인 문화는
동방의 우주광명 제천 문화의 전통을 웅변한다. 학자들은 흉노, 훈이란 이름 자체가 동방 상고시대 환국, 환인, 환웅 등의 환처럼 광명 문화를 나타내는 의미를 갖는다고도 말한다. 묵특선우는 나라를 셋으로 나누어 다스렸다. 중앙은 선, 동쪽은 좌현왕, 서쪽은 우현왕이 통치했다. 이는 연중 세 차례 올린 천재 문화와 함께 동방 삼신문화의 전통을 드러낸다. 우리 한민족사엔 흉노의 기원을 밝혀주는 매우 소중한 기록이 있다. 환단고기 중 단군세기에는 제3세 가륵단군 6년 때 임금께서 열양지방의 욕살 삭정을 약수지방에 유배시켜 감옥에 가두었다. 후에 용서하여 그 땅의 봉하신이 흉노의 시조가 되었다라고 쓰여있다. 또 신라 문무왕비 비문엔 김일제가 신라 김씨의 조상이라 쓰여있다. 김일제는 흉노 휴도왕의 아들이다. 한무제가 흉노를 공략할 때 왕자가 그 모친과 함께 한의 포로가 되었다. 그러나 훗날 왕자가 무제에 대한 모종의 반역 음모를 미리 알리는 공을 세우자 무제는 그에게 너희는 제천 금인이니 김씨로 하라며 김일제란 이름을 주었다. 그러면서 황하가 크게 굽이치는 오르도스 지역의 제후라에서 투후로 봉하였다. 나중에 김일제의 현손인 왕망이 난을 일으켜 전한을 무너뜨리고 신을 세웠다. 그러나 왕망이 몰락하면서 김일제 가문이 1세기 초 한반도로 망명하여 신라 가야의 왕권을 잡았다. 동방의 광명문화, 천자 천재문화, 삼신문화 등 신교의 전통이 흉노의 동서로의 이동과 전쟁과 교역을 통해 이미 수천 년 전부터 아시아 대륙은 물론 유럽 대륙까지 전파 확산되었다. 그 진면목에 대한 천착 없이, 나아가 동방 상고사에 대한 통찰 없이 누가 과연 흉노에 대해 함부로 말할 수 있겠는가? 전체적으로 우리가 통사를 보면은 스키타의 그 역사 통사를 보면은 2400~500년 전에 황금 인간이 나왔어요. 스키타의 문화가 약 한 500년 정도, 그리고 흉노가 한 750년, 그리고 돌궐 몽골이 이제 200년 해가지고 실제 약 1650년, 한 1600년 이상을 유목민들이 여기 와서 조상으로 살아왔다 이거예요. 그리고 나서 이제 가자 이 정부에서 우리들의 국가 건설은 1465년 가자 한국 건국 때부터다. 그러고 나서 이제 1847년까지 약 400년 지속이 되면서 이제 이 러시아의 지배를 받다가 독립을 하고 지금 이제 유라시아에서는 가장 잘 살고 크게 번영하고 그 역사의 중심에 있는 것입니다. 고대 역사 이렇게 보면은 구석기, 신석기, 그 다음에 청동기 이렇게 해서 이미 5000년 전에 이 나라에서 아파나시보에서 이쪽에 보면은 여기에서 말을 타고 그 다음에 말 재갈을 물려가지고 기른 그런 유적이 나오고 있습니다. 그러니까 이 카자흐의 그 역사 문화의 전통이라고 하는 것은 지금 유목민의 그 아주 치명적 단점이 기록을 잘 안 남기는 것인데, 뭐 인류 역사의 시원 그 대세와 함께하고 있는 것입니다. 그러니까 이제 이 유목민의 그 틀을 이렇게 보면은 유라시아의 유목 문화의 발원지를 주장은 좀 다르지만은 대세로 보면은 알타이다. 그 금산인데 금이 많이 나오는 산이다 해서 조금 전에 바로 이곳 아파나시보에서 바로 5000년 전에 이 제갈과 승마
유적지가 나왔단 말이에요. 이미 스키타이 문화가 들어와가지고 여기서 제가 몽골에 가보니까 서북 경계를 벗어나면은 거기에 파지링 문화가 있는데 거기 쿠룩한 무덤을 파다가 저 러시아 페테르스부르크 거기 있는 박물관에다 그대로 옮겨다 놨어요. 그 지하 박물관에다가. 그 문화가 보면 거기 봉황이 나오거든. 얼음공주의 그 머리에 보면 생명의 새, 불멸의 새 15개 봉황새가 나와 있습니다. 근데 그건 원형이 나온 거야. 그리핀이 아니고 원 봉황의 모습이 나오는 걸 보고 제가 큰 감동을 받은 적이 있어요. 우리가 이제 이 지구촌의 언어학의 족보 체계로 보면은 알타이 언어 계열하고 지금 서쪽에 우랄 산맥을 기본으로 하는 언어 계열이 있는데 이쪽 중앙 유라시아에서 볼 때는 6,000년에서 4,000년 전에는 지금 인도의 산스크리트라든지 이 페르시아 지금의 이란 언어 이것이 표준말과 사투리처럼 사실은 거의 비슷했다 이거야. 비슷한 말들, 비슷한 발음 체계가 많았다. 4,000년 이전에는 한 5, 6,000년 전 이렇게 쭉 올라가면은 이런 그리스어라든지 또는 뭐 이쪽 라틴어 또는 이쪽 산스크리트라든지 이런 여러 개의 언어들이 사실은 그 근원에 가 보면은 한 할아버지 언어, 조어, 시원 언어로 만나게 된다. 그리고 그 중심지를 대개 이제 그 카프카스 산맥 북쪽 초원, 우랄 산맥 남쪽 뭐 이곳에서 원래 이 유라시아의 그 언어의 조상 언어, 뿌리 언어가 조성이 돼가지고 그 뒤에 4,000년 이후로부터 여러 개 언어군으로 해서 이렇게 갈라진 것이다. 그래서 지금은 우리가 200년 전에 영국, 독일 학자들이 인도 유럽어 계열 언어다, 인도 유러피언 언어 계열로 이렇게 나누는데 그걸 대개 이제 뭐 북유럽의 핀 문화권이다. 또는 제가 이제 그 오스트리아를 가보면 그 남부의 할슈타트 문화권 또는 뭐 서아시아의 스키타이 문화권 이렇게 해서 처음에 그 인류의 언어는 동과 서로 보면은 이쪽 지역에서도 어떤 인류 시원의 그 조상 언어가 있었다. 그래서 그 언어는 인도 유럽어라고 하지 말고 인도 이란어 또는 인도 아리아노라고 해야 된다 하는 주장이 있습니다. 유목 문화의 이제 그 근본 특성을 보면은 흉노가 됐든 돌고래 됐든 몽골이 됐든 스키타이가 됐든 이들이 탱그리 신앙을 하는데 그 탱그리 천신 하나님을 받들면서 탱그리가 인간 역사의 궁극의 목적지를 향해서 가도록 어떤 명을 내린다. 그 하나님의 대행자로서 대리자로서 그 신의 명령을 받아서 자기가 이제 대칸 노릇을 하는데 나라를 다스릴 때 보면 아주 재미있는 것이 이 국가 통치 단위를 셋으로 나누어서 이렇게 다스리는 예가 있어요. 우리가 흉노에 보면은 중앙에 천자 신의 아들 선우가 있고 그리고 좌현왕 우현왕이 있다 이거예요. 이게 좌현왕이 이제 그 지역을 맡고 선우 대천자 국가의 그 중심부를 맡는데 또 지방 행정 조직은 5부로 나누고 있어요. 우리가 돌궐 같은 경우 보면 동서로 해가지고 이렇게 5부씩 나눠서 다스린 국가 그 행정 조직이 있습니다. 이 국가 통치 행정 조직 이 3과 5의 단위 조직이라는 것이 어디에서 왔느냐? 바로 이 천산 바로 아래 인류 최초의 나라 동서 인류 문명의 조상 고향의 국가라고 할 수 있는 환국에서 유래된 오가 문화에서 나왔다. 오가 문화. 이건 이제 정확하게 환단곡이 기록되어 있는데요. 그리고 이제 이 대칸이 그냥 칸이 되는 게 아니야. 지금 우리가 어떨 생각해 보면 그 당시에는 어떤 강력한 군장이 나와가지고 그렇게 해서 막 강압적으로 말이야. 그렇게 해서 복종을 하지 않으면은 우애를 가하고 사형을 시키고 해서 그렇게 그 어떤 강한 체질을 가지고 칸이 되는 것만이 아니다 말이야. 그걸 뭐라고 하냐면은 바로 이 칸과 탱그리를 섬기면서 한 마음, 한 생각을 가지고 국가를 건설한다.
국가를 수호한다. 이것이 이제 이 칸과 생사를 함께하는 친위 결사대인데요. 친위 결사대. 이게 바로 코미타투스다. 그런데 이 코미타투스 조직은 지구촌의 과거 옛문화 보면 다 있어요. 코미타투스. 탱그리를 받들면서 바로 이 칸과 생사를 함께하는 새로운 제국을 건설하는 친위 조직이 이게 바로 코미타투스다. 징기스칸은 1만 명이 있었다. 그리고 손자 코빌라이는 1만 2천 명까지 뒀다는 거야. 근데 흉노가 서방으로 가서 이제 그 훈족으로 4세기 중엽에 이제 나타나가지고 결국은 민족 이동으로 서로마 제국이 이제 무너지고 그러는데 이 훈 같은 경우에는 로가데스라고 하는 조금 다른 방식의 이제 로가데스라고 하는 코미타투스인데 이건 뭐냐면은 훈족 왕이 임명을 하는 거야. 코미타투스는 이제 그건 직접 자기들이 자원 입대하는 것이고. 그래서 우리가 이제 이 문화를 이렇게 보면은 과거 이 칸의 제국, 대칸의 이 대제국이라고 하는 것은 칸과 생각을 함께하고 삶과 죽음을 함께하는. 그래서 칸이 돌아가시면은 동행자로 같이 죽어주는 거야. 그게 영광이다. 칸과 저승길도 함께한다 이거예요. 그래서 우리가 이제 이 쿠로칸 문화를 보면은 우리 어제도 이제 그 예스계를 한번 가자. 천산을 다시 한번 가고 싶다. 그래서 이제 직접 그걸 박물관을 이렇게 보면서 여러 가지를 마음속에서 정리해 본 것이 있어요. Это здесь городище. С этой стороны вот древнее русло реки Иссык, с этой стороны курганы. 우리가 이 코미타투스하고 로가데스의 문제, 이 칸이 어떤 방식으로 강력한 대제국을 건설해서 그 나라를 이끌어갈 수 있었는가. 사실은 오늘의 우리도 보면은 삶과 죽음을 함께 할 수 있는 진정한 인생의 동반자. 오늘 한번 자기 아내에게 남편에게 물어보세요. 내가 죽을 때 그대도 같이 죽을 수 있는가? 과연 몇 사람이 그렇게 자신 있게 얘기할 수 있는가? 우리가 이 삶과 죽음의 문제, 역사라는 것은 근본이 뭐냐? 생사이도 삶과 죽음의 길이다 이거예요. 어떻게 살 것이냐? 무엇을 위해 죽을 것이냐는 이 생사의 독, 진정한 인생의 불변의 영원한 가치관, 그 근본을 세우기 위해서 우리가 인생으로 오늘도 힘차게 그 무언가를 향해 살고 있는 것입니다. 우리가 이제 한 나라를 건설해서 국가를 번영하고 지속이 되고 그리고 다 함께 번영을 하는 유목문화 제국의 탄생의 역사에서 꼭 배워야 될 것이 바로 웃사람과 삶을 함께하는 이 아름다운 미덕이 있는데 사실은 이것은 환단고기를 보면은 아주 놀라운 내용이 있어요. 거기 보면은 우리가 이 오상이 도라고 그래가지고 충효 인해가지고 이렇게 5가지 덕목이 있는데 지금 이것이 환국에서부터 이제 직접 이 코미타투스가 어떻게 발현되느냐면은 전체 유라시아에서 보면은 금이 나오는 알타이산, 금악산이라고 그래요. 환단국에서. 그리고 동방 태백산, 지금의 백두산, 그리고 이제 지금 중국 돈왕에 있는 사무산이 있는데 이것을 이제 천산 한국 시대 때 삼신산이라고 그래. 그런데 누가 동방을 개척할 것이냐? 그랬더니 바로 이 환국의 서자부에 환웅이란 인물이 있습니다. 그래서 이제 환웅이 지금의 동방 태백산, 백두산 쪽으로 떠날 때 바로 이 왕과 함께한 칸과 함께하는 결사대 코미타투스가 3,000명이 함께 떠납니다. 일가 10명씩 하면 한 3만 명이 동방으로 떠난 거예요. 그리고 이 환웅의 3,000명 제세 행랑군, 세상을 건지는 새로운 문명으로 이렇게 인도하는 행랑군이다. 그리고 당군 조선은 그 전통을 받아가지고 국자랑이라고 그랬어요. 국자랑. 북배어는 천왕랑. 그리고 그 뒤에 고구려에서는 조의선인이다. 이건 일본에 가보면은 고구려 조의선인들이 지금 그대로 살고 있어요. 그런 옷을 입고 조의선, 백제무절이라든지 신라의 유명한 화랑, 그 화랑 조직에 의해서 또 그걸 기반으로 해서 삼국을 통일을
할 수 있었던 그런 저력도 있다. 그리고 이제 고려 제가화상이니 조선시대 때 진유 썩은 그 부유한 선비가 아니고 말 조선 왕조 말에 동학혁명 60만 이 동학군이 나오고 한 세대 후에 정산도 도문화에서 600만 이 태을랑들이 나왔다. 그러니까 지금 이게 한국 사상사가 전혀 정리가 안 되고 이게 서구의 이론을 가지고 우리 역사 문화를 연구하고 문화 정리를 하다 보니까 그 근본이 많이 왜곡이 되고 삐뚤어지고 또 그 역사 문화의 중심 주제가 전혀 실제로 접근이 안 되고 있는 그런 안타까운 경계에 아직도 머물러 있습니다. 우리가 이제 이 유라시아뿐만 아니고 우리가 저 서구 영국 위에 있는 아름다운 경치가 있는 바로 그 아일랜드라든지 이런 쪽에 가보면 겔트 문화가 있는데 지금 이 탱거리 삼신 문화, 삼수 문화가 아주 그 디자인에 있어서는 아주 예술의 극치로 발달돼 있어요. 그러니까 유럽의 끝 겔틱 문화, 그 다음에 유라시아 문화에서 볼 때 이 동서를 한때 이렇게 오가면서 호령한 이 스키타이, 이들이 누구냐? 황금 인간 사실 처음 소련 정부에서 발표했을 때는 이거 뭐 한 2800~900년이다 했지만은 터키에서는 말이야 일부 학자들이 이건 5500년까지 갈 수 있다 이런 얘기가 나온 적이 있어요. 이렇게 역사인 논쟁 끝나지 않았다 이거야. 지금 서구를 중심으로 한 이 고고 역사학계에서는 스키타이를 2800년에 딱 묶어놓고 있는 거야. 유목문화에서 가장 먼저 나타나서 국가를 세운 건 스키타이다. 이건 동양 문화. 우리들의 지금 이 숨겨있는 잠자고 있는 이런 역사 문서를 전혀 연구를 하지 않고 만나지를 못해서 그런 것입니다. 이따 살펴볼 내용 가운데서 카자흐에 보면은 재미있는 나우루즈 문화가 있어요. 우리 한국인의 설날처럼 이건 춘분절인데 3월 21일 날 춘분절날 이 나우루즈 코제 음식을 먹는데 7가지를 넣는다는 거야. 뭐 7분 손님을 뭐 초대한다든지 이 칠수 문화, 이 7수 문화가 어디서 온 거냐? 이 나우루즈 문화가 주변 여러 나라에 그리고 이제 동서양에 널리 분포돼 있고 뭐 그네를 탄다든지 뭐 씨름을 한다. 씨름을 거의 다 하더라고. 씨름을 이 주변 나라에서 전부. 그리고 유목 문화는 중앙 유라시아가 이렇게 문명을 탄생하고 그리고 새로운 문명의 시대로 들어갈 수 있도록 이걸 잡아 흔든다 이거야. 아주 거대한 뜨거운 지구 문명의 도가니탕이 돼가지고서 웅해가 돼가지고 지구 문명이 새롭게 구성되는 중심입니다. 지구 문명의 심장이요 폐의 역할을 하고 있다.